सब तो वड्डी खबर है इस वेले दी, सब तो वड्डी अपडेट। साबका जंगलात मंत्री साधू सिंह धर्मसोत विजिलेंस के शिकंजे च ने। पुछगिछ की जा रही है, थोड़ी देर दे विच कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। और FIR दे विच दूसरा वड्डा नाम संगत सिंह गिलजियां दा है। संगत सिंह गिलजियां जिन्हां नूं पिछले कुछ महीने चार्ज मिलिया सी जंगलात मंत्री का, जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए तो जंगलात महकमा दिता गया जो चरणजीत चन्नी पंजाब के मुख्य मंत्री बने ने उस तो बाद। सो पिछली सरकार दे विच 2017 तो लैके 2022 तक 2 जंगलात मंत्री रहे ने। साधू सिंह धर्मसोत का कार्यकाल करीब 4.5 साल तो ज्यादा का रहा है और 4-5 महीनों का कार्यकाल रहा है जिहड़े संगत सिंह गिलजियां ने। सो FIR दोनों ते दर्ज हुई है पर गिरफ्तारी हले तक सिर्फ साधू सिंह धर्मसोत की की गई है। और साधू सिंह धर्मसोत के नाल 2 होर जिहड़े उन्हां दे सहयोगी सी या उन्हां दे OSD सी या उन्हां दे PA सी, कुछ भी कह लो, उन्हां नूं अरेस्ट किया गया है। सो 3 जणियां की गिरफ्तारी हुई है विजिलेंस वालों। इस वेले विजिलेंस दफ्तर दे विच साधू सिंह धर्मसोत नूं रखिया गया है। करप्शन के चार्जिज ने, सीधे दरख्तां की कटाई का हिस्सा पत्ती जिहड़ी है वो रखी जाती सी, जो विजिलेंस के डायरैक्टर कह रहे हैं 500 रुपया प्रति दरख्त जिहड़ा है वो हिस्सा रखा जाता सी। और इस तो इलावा जिहड़ियां बदलियां ने, ट्रांसफर्स ने या फिर होर मंजूरियां लैणियां हुंदियां सी किसी भी तरह दियां जंगलात महकमे तो, हर मंजूरी दे विच या हर ट्रांसफर दे विच हिस्सा जांदा सी। ये गल विजिलेंस के डायरैक्टर कह रहे हैं और जांच कई पक्षों तो की जा रही है और कोर्ट दे विच पेश किया जाना है और उस तो बाद अगे की पुछगिछ की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों के विच जिहड़े DFO ने उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया सी विजिलेंस वालों। और विजिलेंस का यह दावा है कि DFO तो पुछगिछ दे विच कई खुलासे हुए ने। करप्शन का जिहड़ा पिछले समय दे विच वड्डा नैक्सस चलता रहा है उसके खुलासे हुए ने। उस जानकारी के आधार पर विजिलेंस ने मामला दर्ज करके साधू सिंह धर्मसोत ते उन्हां दे 2 जिहड़े OSD या सहयोगी सी उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। FIR दे विच संगत सिंह गिलजियां का नाम भी है। संगत सिंह गिलजियां दे खिलाफ हले तक कोई एक्शन नहीं होया है पर FIR दे विच ना बोलदा है। धरावां दस रहे हैं जड़ियां लगियां ने। भ्रिष्टाचार के कानून तहत मामला दर्ज किया गया। PCA 7 जिहड़ी धारा है 7A है, IPC की धारा 120B है। सो ये धरावां असीं दस रहे हैं तुहानूं एक करके कि इन्हां धरावां दा मतलब की है और इन्हां धरावां च सज़ा जिहड़ी है वो घट्टो घट्ट ते वध तो वध कितनी हो सकती है। PCA की धारा जिहड़ी 7 है इसका मतलब है सरकारी अहुदे ते रहिंदियां होयां रिश्वत लैनी। धारा 7A जिहड़ी है OS किसी भी सरकारी कर्मचारी तो दबाव हेठ गलत काम करवाना। धारा 13 PCA की ਇਹਦੇ सज़ा घट्टो घट्ट 1 साल ते वध तो वध 7 साल है, नाल जुर्माना भी हो सकता है। IPC की धारा 120B का मतलब है आपराधिक साजिश का हिस्सा होना। सो PCA की धारा 7 सरकारी अहुदे ते रहिंदियां रिश्वत लेना, 7 सरकारी कर्मचारी तो गलत काम करवाना दबाव पा के। धारा 13 का मतलब है जो सज़ा है घट्टो घट्ट 1 साल वध तो वध 7 साल और IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश का हिस्सा। ये धारावां जिहड़ियां ने ये लगियां ने। हुण नाम तुहानूं दसदे आ FIR दे विच ना किहदा बोलदा है। सब तो पहला ते वड्डा नाम साधू सिंह धर्मसोत, साबका जंगलात मंत्री। करीब 4.5 साल उन्हां कोले जंगलात महकमे की जिम्मेवारी रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुख्यमंत्री बने रहने तक। जिवें ही कैप्टन बदलते हैं तो संगत सिंह गिलजियां नवे मंत्री बनते हैं चन्नी कैबिनेट दे विच और संगत सिंह गिलजियां नूं जंगलात महकमा सौंप दिता जाता है। नाम FIR दे विच संगत सिंह गिलजियां का भी है। वन मंडल अफसर जिहड़े डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने DFO गुरमनप्रीत सिंह का नाम जिहड़ा है वो FIR दे विच है। पिछले दिनी गुरमनप्रीत सिंह नूं गिरफ्तार किया गया सी विजिलेंस वालों। अमित चौहान ने फॉरेस्ट ऑफिसर, अमित चौहान का नाम है। दिलप्रीत सिंह वन गार्ड है, दिलप्रीत सिंह का नाम है। चमकौर सिंह धर्मसोत OSD, चमकौर सिंह का नाम है। कुलविंदर सिंह शेरगिल ये भी संगत सिंह गिलजियां का PA है, उसका नाम है। सो हुण तक जिहड़े FIR दे विच ने ये नाम ने। भ्रिष्टाचार का एक वड्डा खुलासा जिहड़ा है या भ्रिष्टाचार का वड्डा खुलासा करने का दावा किया है विजिलेंस महकमे ने। और विजिलेंस के डायरैक्टर वरिंदर कुमार शर्मा थोड़ी देर पहला न्यूज़ 18 के नाल उन्होंने खास गलबात भी की और सारी जानकारी दी कि विजिलेंस नूं किस तरीके नाल इसकी सूह मिली। उस तो बाद विजिलेंस ने किस तरीके नाल एक एक करके कार्रवाई की। पहला DFO नूं अरेस्ट किया गया और फिर उन्हां दे
DFO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। देखो विजय, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। लगातार असी विजिलेंस के जिहड़े अधिकारी ने जिन्होंने कल रात रेड की है, ये FIR नंबर 7 6 तारीख ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ DFO ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਹਾਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ? ਕੰਵਲਜੀਤ ਦੇ ਥਰੂ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਵਲਜੀਤ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ OLG ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ विजय, ये तो बहुत छोटा मोहरा है। हामी दी असी गल कर लीए तो बहुत छोटा ठेकेदार है। इस तो बड़े बड़े ठेकेदार हजे होर भी ने जिन्हां नूं हुण पुछगिछ विच लिस्ट तैयार की है। विजिलेंस के जिहड़े अधिकारी दस रहे ने, जिहड़े पुख्ता सोर्सिस दस रहे ने कि एक लिस्ट जिहड़ी है वो तैयार हुई है जिहदे विच बड़े ठेकेदार दा नाम है। करीब घट तो घट सिर्फ जंगलात विभाग की असी गल कर लीए 15 करोड़ तो भी वध जिहड़े हैगे वो रिश्वत दे पैसे लिते गए। दूजी गल, तुसीं जिहड़ी गल कर रहे हो ट्रांसफरां दी, वो काम सामदा सीगा चमकौर सिंह की करदा कि जिहड़ी भी ट्रांसफर है किसी दी भी मन चाहे जिहड़ी पोस्ट ते जाना है, लखां दी गेम हुंदी सी, लखां दी 25 लाख 30 लाख 40 लाख 45 लाख डिपेंड ऑन जिहड़ी सीट है, ओदी सीट जिहड़ी है मन चाही जिहड़ी सीट है वो चमकौर सिंह सामदा सीगा। यानी कि करोड़ा रुपया ट्रांसफर ते पोस्टिंग दा गया है, वो अलग है। जंगलात विभाग दा वो अलग है। जंगलात विभाग की असी गल कर लीए, पुछगिछ विच कई चीजां सामने आई है कि किस तरह नैक्सस चलाते सीगे, किस तरह ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਲਜੀਆ ਜਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ OSD ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PA ਹੈ, ਜਿਹਦਾ FIR 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ OSD ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, उस तो इन्ने पैसे तुसी लैने, उस तो इन्ने पैसे तुसी लैने। ये पूरा जिहड़ा नैक्सस है विजय, ये समझण दी लोड़ है। आपां टैक्नीकली जे आपां गल करिए, किसी भी कोई भी टेंडर हुंदा, जंगलात विभाग दे बड़े बड़े टेंडर हुंदे, उहदे विच ठेकेदार आंदे है, सारी अपनी जिहड़ी है वो रखदे है, टेंडर रखदे है किन्ने दा जा रहा है किन्ना। लेकिन इस तरह इत्थे किस तरह हुंदा सीगा, जिहड़ा कंवलजीत है उस डायरैक्ट गल करदा सीगा ठेकेदार नाल कि भाई तुसी पर जिहड़ी ट्री है, यानी कि पर ट्री तुसी इन्ने पैसे देने, 400 500 600 जिन्ना भी इन्हां दा हिसाब किताब हुंदा सीगा, तुसी पर ट्री इन्ना हिसाब देना है। उस तो बाद सानू तुसी पैसे देने करोड़ां दे हिसाब नाल 15 करोड़ तो भी वध दा जे आपां गल करिए हुण तक दी स्कैम सामने आ रहा है। ते उहदे विच कई बड़े नाम सामने आ रहे ने, कई बड़े ठेकेदार सामने आ रहे ने जिन्हां कोलों हुण पुछगिछ होएगी ते बड़े इहदे विच खुलासे होणगे ते बड़ी गिरफ्तारियां जिहड़ी है इहदे विच होण वाली है। तुहानूं दस दईए कि धर्मसोत, कंवलजीत ते चमकौर ये बड़े नाम ने, बड़े नाम ने। हालांकि गिलजिया दा जिहड़ा हैगा FIR च नाम जरूर दस्सिया जा रहा है, पुछगिछ जिहड़ी है हो सकदी है, गिरफ्तारी होएगी नहीं होएगी ये बात दी गल है। लेकिन
ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਜਿਹੜਾ OSD ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਲੋ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ OSD ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 7(7)A 13/1 13/2 120B, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DFO ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ। DFO ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਹਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ DFO ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਡਾਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਲੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ DFO ਤੇ ਹਾਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ FIR ਨੰਬਰ 6 ਜਦ ਉਹ DFO ਤੇ ਹਾਮੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੈਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਮੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਗਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਲੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ,
ट्रांसफਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੋਜ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਫਓ ਦੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਨ ਗਾਰਡ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 2-2 4-4 5-5 ਲੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OSD ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, OSD ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ OSD ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ PA ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ OSD ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਬ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਦਾ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ DFO ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ।